Welcome to the last session of respiration in plants. Now here we are going to discuss the objective questions and let's go with the objective part of respiration in plants. So let's start with the first question. So the first question is, the compounds that are oxidized during respiration are called as, that means the substances that will enter into the respiratory pathway, either it might be a glucose, it might be a fat, it might be any organic acid or a protein. So what these are called as? So they are called as the compounds for the respiration. We call these as a respiratory substrates. So this is a direct question. So reduced substrate, respiratory substrate, oxidizable compounds, respiratory substances. Idu substances andukontaru, it is not substance, it is a respiratory substrate. Okay, so this is the answer for it. And here we have taken the same question from your NEET book. So that's why just open the book, look at the questions and take the answers. Okay, then we'll go with the next one. General formula for aerobic respiration is, so this already we know the formula for the aerobic respiration, where glucose in presence of oxygen, it is converted into carbon dioxide, 6 CO2 plus 6 H2O plus energy, and the energy that is released is around 686 kilocalories of energy. So this is during aerobic respiration. During aerobic respiration, the energy released is 686 kilocalories. Okay, so according to the question, so option is, so glucose plus oxygen 6 O2, it forms into 6 CO2 plus 6 H2O plus 686 kilocalories of energy. Then we'll go with the next one. Okay, now read the question. Okay, now look at the question here. In plants, glucose is derived from sucrose, which is the end product of photosynthesis, or from storage carbohydrates, where we call it as starch also. Sucrose is converted into glucose. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಬೈ ದ ಎನ್ಸೈಮ್. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? Zymase is the enzyme which is used in the fermentation of alcohol to produce carbon dioxide and alcohol. Hexokinase glycolytic pathway ಒಳಗಡೆ first enzyme to break glucose into glucose 6 phosphate. Sucrase is an enzyme that helps in digestion of sucrose. ನಮ್ಮ intestine ದಾಗ production ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Invertase is an enzyme that breaks sucrose and converts into glucose as well as fructose. Okay, so the answer is invertase. Next one. Pick the reaction of glycolysis where a water molecule is removed. ನಾವು ಇಂದ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ದಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ NADPH ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ದಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ದಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫಾಸ್ಫೈನಲ್ ಪೈರುವೇಟ್. ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾ? ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 2-ಫಾಸ್ಫೋ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಫ್ರಮ್ ADP. ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಲ್ಲಿ H2O ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ.
ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ NCERT ಪಾರ್ಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ NCERT ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಪಿಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ವೇರ್ ಎ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ 2-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಟು ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟಾಗಿ PEP ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಟು PEP. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PEP ಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6-ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ. ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ 6-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಟು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ 1,6-ಬೈಫಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ A. Now next one, for 2 molecules of glucose, glycolysis uses and produces how many ATP? ಏನದ ಇಲ್ಲಿ 2 glucose molecule. ಇನ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್, ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು? ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ATP ಯೂಸ್ ಅದು, ಎಷ್ಟು ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅದು, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ATP, NADPH ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ATP ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ATP ಯೂಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾವೆ? 4. ಓಕೆ, 4 ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥವ, 2 ATP ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತದ. 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಯೂಸ್ ಆದು, ಆಮೇಲೆ 4 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆದು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದು, ATP, ಓನ್ಲಿ ATP. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಯಿತು. ಇದು 2 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು? ಇದು ಡಬಲ್ ಆಯಿತು. 2 ಇದ್ದಿದ್ದ 4 ಆಯಿತು, 4 ಇದ್ದಿದ್ದ 8 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, 4 and 8. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ A. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, now read the question there. Question 22. How many molecules of NADH are produced when 4 molecules of phosphoglyceraldehyde are converted into 4 molecules of pyruvate? Usually phosphoglyceraldehyde PGAL ಅಥವಾ 3-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಂತೇನು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು PGAL ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಪಾತ್ವೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. PGALದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು 1,3-ಬೈಫಾಸ್ಫೋ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫೋ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು? NADH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಾಮ್ NAD ಪ್ಲಸ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ PGAL ಇವು 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಅವು 2 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ NADH ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ PGAL
ಇವು 2ರಿಂದ ಇದು 2 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನೆರಡು ಮಾಡಿದಾಗ +2 ಮಾಡಿದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ +2. ಸೊ 2 + 2 ಇಸ್ 4. ಎಷ್ಟು NaDH + H+ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 4. ಓಕೆ. Okay, so let's go to the next one. Number of oxygen molecule required during glycolysis of one glucose molecule is. Glucose ಇದ್ದ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯರೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಈ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ದಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಏನದ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? 0. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. In the process of respiration in plants, 180 grams of glucose plus 192 grams of oxygen are produced. So ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ 180 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತದ ಪ್ಲಸ್ 192 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತರಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದ? C6H12O6 ಪ್ಲಸ್ 6O2 ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 6CO2 ಪ್ಲಸ್ 6H2O ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಾರಂತಂದ್ರೆ the molecular mass of glucose, molecular mass of glucose 180 grams ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪ್ಲಸ್ 192 grams of oxygen. 192 grams of oxygen ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 6O2, ಇದು 192 grams ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೌ ನೀವಲ್ಲಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಫಾರ್ C6H12O6 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 12. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮ್ ಅದಾವು? ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಅದ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮ್ ಅದಾವು? 6 ಅದಾವು. ಸೊ 12 ಇಂಟು 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 72. ಓಕೆ, H12, H atomic mass is 1. So ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 12 ಇಂಟು 12 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12. O6, O ನಾವು ಅದರ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 16. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 16. ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 6 ಅದಾವು. ಸೊ 16 ಇಂಟು 6 96. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? ಅವು ಮೂರು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ 72, 12, 96 ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 180 ಬರ್ತದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 6O2 ಅಂತದ. O2 ಇದರ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16. ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 2 ಅದಾವು ಅಂದಾಗ 16 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 16 ಇಂಟು 2 ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ 32. ಓಕೆ,
ಹಂಗಿದ್ರೆ O2 32 ಆಯಿತು ಇಂಟು 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 192 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು 192 ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋರೇಟ್ 180 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರು 6O2 ದಿಸ್ ಈಸ್ 192 ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ ವಾಟರ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ 6CO2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಗೇನ್ 12 ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟದ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ O2 O ಈಸ್ 16 2 ಅಂತದ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 16 ಇಂಟು 2 32 ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 32 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 44 ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ 6 ಇಂಟು 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 264. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 6CO2 264 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ H2O H2 ಅಂತದ H1 ಇಂಟು 2 ಈಸ್ 2 ಅದರ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟದ 16 ಅದ 16 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 18 ಇಂಟು 6 ಯಾಕಂದರೆ 6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ. ಸೊ 108. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 108 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 108 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 1 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಇಂಟು 2 ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ 16 ಸೊ 16 ಪ್ಲಸ್ 2 18 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದಾವು 6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದಾವೆ ಇಂಟು 6 108 ಆಯಿತು. ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ 686 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 264 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 108 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 686 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, so this is how it is calculated. Okay, next one. In alcoholic fermentation by yeast, pyruvic acid is converted to ethyl alcohol and carbon dioxide with the help of the enzyme. So alcoholic fermentation by the yeast, pyruvic acid is converted into ethyl alcohol. Glycolytic pathway ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು PEP ಫಾಸ್ಫೆನಲ್ ಪೈರುವೇಟು ಫೈನಲಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಇಥನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ನಾವು ಬರ್ದೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಬರ್ದೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ NADH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು alcoholic fermentation. So the enzyme is alcoholic dehydrogenase. So alcohol dehydrogenase. Next, Pasteur effect can be studied in case of ಅವು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಯಾವುದು ಈಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸ್ಟ್ ಬೇಕರಿದಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ರಿವರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಸ್ಟ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯನರೋಬ್. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟು ಇಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ. ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್, ಇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಟು
ಆ್ಯರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಶರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಶರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದವು. ನಾವು ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ? ಈಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ. ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಕರೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಿಯೆ. ಸ್ಯಾಕರೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಯರ್ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಮ್ ಅದು ಫಂಗಸ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಮ್ ನೊಟಾಟೈಮ್ದಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಪಿನುಲೇರಿಯಾ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ಯಾಕರೋಮೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಫಂಗಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಂಗಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ಟ್. ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಂಗಸ್. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಈಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಂಗಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ this in the earlier chapters. Okay, so answer is Saccharomyces cerevisiae. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರು. ಆ ಈಸ್ಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ Saccharomyces cerevisiae. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದೀವಿ. ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದಿಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಆ್ಯರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಾಗಾರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಾಗಾರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ inner membrane of mitochondria, and finally it will produce energy 38 ATP. Energy produced is very high, very large. If it enters into anaerobic respiration, it will produce product, either alcohol outside the body or lactic acid in our muscles, and it will produce energy only 2 ATP. Only 2 ATP. Only 2 ATP. I am repeating it. Only 2 ATP. ಬರೀ 2 ATP ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವೈಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆರೋಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು EMP ಪಾತ್ವೇ, Embedden, Meyerhoff and Parnas. Okay, so answer is B. Which of the following acts as a mobile carrier for transfer of electrons between complex 3 and complex 4? complex 3 ಮತ್ತು complex 4. complex 4ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ A ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ AB, ಕಾಪರ್ B ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತದ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ, ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ, ಮತ್ತು ತೊಗೊಳ್ತದ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್. So this is CYTC, that is cytochrome C. This answer option A. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ETC ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್. F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸೋಮ್. ETS ಒಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ H+, 2H+, ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ATP ತಯಾರಾಗ್ತವೆ ಫ್ರಾಮ್ ADP ಪ್ಲಸ್ IP. ಇದಕ್ಕೆ F0, ದಿಸ್ ಈಸ್ F1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. F0, F1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಲ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಲಿಪಾಪ್. Now this is also called as ATP synthase. Okay, enzyme complex ಅದು ATP synthase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಿಸೋಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. F0 F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು 2H+ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಂಪ್ ಆಕತಿ, ATP ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ. ಹಾಗಿದ್ರೆ F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸೋಮ್, ಇದು F1 ಅದ. F1 ಏನು ಮಾಡ್ದದ, H+ ಜಂಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾವೆ, ಮೂವ್ಸ್, ಇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೀಸಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಚೇಂಬರ್, ಅಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು. ನಾವು ರಿಲೀಸಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ, ರಿಲೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಕೈತಿ, ATP ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ATP ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಿಸ್ F1 ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ATP ಫ್ರಮ್ ADP. So answer is B. Okay, again it is connected to the electron transport chain. It is C, or electron transport system in the inner mitochondrial membrane. Mitochondrial inner membrane concern iruvantada. Okay, now just go through that question. ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ FAD ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿ ನೋ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 2 ಆಫ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 2 FAD ಅಂತದ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಲೇವಿನ್ ಅಡೆನಿನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿಕೊಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಫ್ಯೂಮರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ FAD ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಯೂಮರೇಟ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ FAD ಪ್ಲಸ್ ಅಂತದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು FADH2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ FAD ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಫ್ಯೂಮರೇಟ್ plus FADH2. So option A. Okay, so let's move on to the next one. Now read the question. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್, ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ETS. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಆಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್. ಇದು ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ. ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಇಂಟು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಅದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ETS ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. 2 PGAL ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ 3-phosphೋ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು PGAL ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3-phosphate ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಎಸಿಟೋನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ನೆನಪಾಗಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಅದ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದದ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6-phosphate, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6-phosphate, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6-biphosphate. ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ದ ಇವು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ,
ಈ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಡ್ 3-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ PgAl ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ. 2PgAl ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸೇವು, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಆಗ್ತಾವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2PgAl ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ 2 PgAl, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್. ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ನೀವು ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಅದ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಮ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ PgAl ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. 6 PgAl ಇನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ದಾಗ ಬರುವ 2 PgAl, 6 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ 8 PgAl ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ 8 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ PgAl ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ A. ಓಕೆ, okay, the number of ATP molecule produced by electron transport system from Krebs cycle in single turn. The number of ATP molecules produced by electron transport system from Krebs cycle. Krebs cycle ಒಳಗಡೆ, this is Krebs cycle, the number of ATP molecules produced in a single turn ಅಂತದ. ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು NADH ಪ್ಲಸ್ H+ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು, ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ FADH ಆಗ್ತಾವು, ಎಷ್ಟು GTPಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. NADH ಎಷ್ಟು 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್, ಈ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ. FADH 1 ಆಗ್ತದೆ, GTP 1 ಆಗ್ತದೆ. NADH is equivalent to how many ATP? 3 ATP. So 3 into 3, it becomes 9 ATP. 1 FADH2 is equivalent to, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಅಂತದ, ಡಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರ 2 ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದಿಂದ ಡಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ನೋಡಾಕ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ 3, ಇದು 1. 1 FADH2 is equivalent to 2 ATP. 1 GTP is equivalent to 1 ATP. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 9, 10, 12. So it is 12. Okay, so we'll continue with the discussion in the continued part. So let's wait for the next session.